बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। सतगुरुदेव की जय। केशव कलमलिहारी बापानी जय। बापा सीताराम, बापा सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। जय सिया राम। जय सिया राम। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। वृंदावन कृष्णचंद्र की जय। बोलो ने भाई सब संतों की जय। बोलो ने तने सब भक्तों की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे भीड़ पड़ी करे भक्त पुकारे। दूर करो नि प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम। पतित पावन सीताराम। राम राम रमे राम, रमे राम मनोरे राम। सीताय राम, राजाय राम। रघुपति राघव राजाय राम। दशरथ के दुलारे राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। सतगुरुदेव की जय। सीताय राम, राजाय राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। दशरथ के दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ के दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी के भाई राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी के भाई राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी के माता राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। शत्रुघ्न के भाई राम। हम जय राम, जय जय राम। अवध के दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अवध के दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुमित्रा के प्यारे राम। श्री राम जय जय, जय जय राम। कैकेयी जी के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कैकेयी जी के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ईश्वापुर के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ईश्वापुर के प्यारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राजा राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राजा राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता जी के भरतार राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता जी के भरतार राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
साधु संतों के प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। साधु संतों के प्यारा नाम, श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो राम नु नाम, श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो राम नु नाम, श्री राम जय राम। आवी तमारा बगड़ेला सुधारशे काम, श्री राम जय राम। तमारा बगड़ेला सुधारशे काम, श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो सीताराम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम जय श्री राम। आओ हनुमंत बिराजो, गुण लागू तमने पाय। रामायण वाचो रामनी, ए तमे सांभळजो ने हनुमत राय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी राजानी जय, कौशल्या मातानी जय, सुमित्रा मातानी जय, कैकेयी मानी जय, शंकर भगवाननी जय, पार्वती जी मानी जय, लक्ष्मण जी महाराजनी जय, भरत जी महाराजनी जय, शत्रुघ्न महाराजनी जय, सीता मातानी जय, मानवी मानी जय, कीर्ति मानी जय, उर्मिला मानी जय, रघुवंशिनी जय, सगर राजानी जय, असमंजस राजानी जय, असुमान राजानी जय, दिलीप राजानी जय, भगीरथ राजानी जय, मान दातानी जय, मुस्कान राजानी जय, अयोध्याना जेटला राजा थई गयानी बधायनी जय, गंगा मैयानी जय, गंगोत्रीनी जय, गौमुखी गंगानी जय, भगीरथ टोचनी जय, प्रयाग देव प्रयाग राजनी जय, ऋषिकेशनी जय, हरिद्वारनी जय, हरनी पौड़ीनी जय, प्रयागराजनी जय, सरस्वती मातनी जय, गंगा मैयानी जय, काशी विश्वनाथनी जय, गंगा मैयानी जय, शंकर भोलानाथनी जय। जय हो गंगा मैया। गंगा सागरनी जय, सगर 60,000 पुत्रोनी जय। बोलो भगीरथ राजानी जय, 33 करोड़ देवतानी जय। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। हे शंकर भगवान, हे भोळानाथ, दयाळु देवोना देव, कैलासना पति, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। सतगुरुदेव की जय। केशव फलमलिहारी बापूनी जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। काल ओढणीनो वारो હતો પ્રમ દિવસને કાલ પછી આજ અયોધ્યાથી આપ્યું છે કે જ્યારે જ્યારે રામાયણ વાંચવા બેહીને બેઠા ત્યારે આ છરી કોઠીને બેસજે, કંઈ વાંધો નહીં, તમારે વિનંતી સ્વીકાર કરું, ભગવાન દશરથ ભવનમાંથી મને ઊંટણી આપી દે, એટલે એમ કે રામાયણ વાંચને તો બેસજે, તને અલગ અલગ જ ભગવાન બધું બતાવશે। જય શ્રી રામ। તને એમ કે રામાયણ વાંચવામાં કંટાળો નહીં આવે, ભગવાનનું તું ભજન કરવા બેઠ ત્યારે પણ જરીક વાર ઓળજે કે તને ભગવાનનું ભજન કરવામાં પણ કંટાળો નહીં આવે, તો જ ભગવાનનું ભજન કરી શકાય। જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ।
બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, હનુમાનજી મહારાજની જય, સરસ્વતી માતાની જય, ચામુંડા માતાની જય. શિવજી પણ પોતાની પણ પ્રિય પત્નીને આવકારે છે ને બહુ પ્રેમથી પણ પોતાની પણ ડાબી બાજુ બેસાડે છે. પાર્વતીજી પ્રસન્નતાથી જ શિવજીની પાસે પણ બેસી જાય છે અને આ વખતે પણ પાર્વતીજીને પણ પૂર્વક પણ હંસ થયું હતું અને હંસ ભર્યા પણ પતિના પણ હૃદયમાં પણ તે અંત સ્નેહ જોઈને પણ કથા સર્વલોક માટે પણ હિતકારી અને તેમને જ પાર્વતીજીને પણ પાર્વતીજી પૂછવા રચતા હતા કે હે વિશ્વનાથ પણ હે મારા પણ સ્વામી, હે પણ ત્રિપુરારી, આપની પણ મહિમા ત્રણ લોકમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે અને ચર અચર અને પણ નાગ મનુષ્ય અને પણ દેવતાઓ પણ આપના પણ ચરણ વંદનની પણ સેવા કરે છે. હે પ્રભુ, આપ સમર્થ પણ અને સમર્થ છો અને સર્વના જ્ઞાતા છો અને કલ્યાણકારી રૂપ છે. સર્વ પણ કળયુનાથ પણ ગુણનાથ પણ ધામ છો અને યોગીની જેમ પણ સમૃદ્ધ છો. જ્ઞાન અને પણ વૈરાગ્યના પણ નિવિધા છો. આપનું પણ ચરિત્ર પણ નામ સ્મરણથી ભક્તોને માટે પણ કલ્પવૃક્ષ સમાન છે. હે સુખનાથ પણ ધામ, આપ જો પણ મારા પર પણ પ્રસન્નતા હો તો મને પણ આપની પરબાળ પણ દાસી જાણીને પણ હે સ્વામી રઘુનાથજીની અનેક પ્રકારની પણ કથા કહો, મારું પણ અજ્ઞાન પણ દૂર થઈ જાય. જેનું ઘર પણ કલ્પવૃક્ષની પણ નીચે પણ હોય છે તેને પણ શું દરિદ્રા કે શું દુઃખ કે શું સુખ તેને કંઈ પણ હોતું નથી. ચંદ્રમૌલી પણ હે નાથ, એવું પણ આપના પણ હૃદયમાં પણ વિચારી પણ મારી મતિને પણ ભ્રમ પણ દૂર કરો. હે પ્રભુ, જે પણ બ્રહ્માદિક પણ મુનિઓ પણ કહે છે તે પણ રામચંદ્રજીને આનંદ બ્રહ્મા કહ્યો છો તમે. હે શેષ શારદા, વેદ અને પુરાણો પણ રઘુનાથજીના પણ ગુણગાન પણ કર્યા કરે છે. હે કામદેવનાથ પણ શત્રુ, આપ પણ દિન અને રાત પણ ભક્તિપૂર્વક પણ રામ નામ પણ જપ્યા કરો છો. આપ પણ જપ્યા કરો છો તો જે પણ રામ તે પણ અયોધ્યાના પણ મહારાજા દશરથજીના પણ પુત્ર છે અથવા બીજા કોઈ છે, એ જ પણ મારે પણ માનવું પણ છે અને નિગુણ અને સગુણ પણ જ રામ છે. જો પણ તે રાજપુત્ર છે તો પણ બ્રહ્મા કેવી રીતે પણ કહેવાય? એ સ્ત્રીનાથ પણ વિરયોગથી પણ એમને બુદ્ધિ ભ્રમ પણ થઈ ગઈ હતી. કેવી રીતે પણ આ થઈ શકે? એમનું પણ ચરિત્ર પણ જો કોઈ અને મહિમા પણ સાંભળી અને મારી પણ બુદ્ધિ પણ અત્યંત પણ ભ્રમ થઈ ગયેલી છે. કદાચ પણ કોઈ પણ રક્ષાહિત અને હીન વ્યાપક અને સમર્થ બ્રહ્મા હોય તો અન્ય કે કોઈ છે. હે નાથ, તો પણ મને પણ તમે સમજાવીને પણ કહો. મને પણ મૂર્ખા પણ જાણી હૃદયમાં પણ ક્રોધ ન કરશો. જે પ્રકારે મારું પણ અજ્ઞાન પણ દૂર થઈ જાય. આમ પણ પાર્વતી કહે છે કે જે પ્રકારે મારું અજ્ઞાન દૂર થઈ જાય તે આ પ્રકારે મને પણ તેમ કહો. મેં પણ વનમાં જ પણ શ્રી રામચંદ્રજીની
પ્રભુતાને જોઈ લીધી છે અને ડરથી પણ બહુ જ હું પણ વ્યાકુળ થઈ ગઈ હતી. એ હકીકત આપને પણ કહું ને કહેતી હતી તો પણ મનમાં મેલ મિલન થવાથી મને કંઈ પણ બોધ થયો ન હતો. તેનું ફળ મેં પણ ભોગવી લીધું છે. હજુ પણ મનમાં ને મનમાં કંઈક સંદેહ પણ થાય છે. માટે મારા પર કૃપા કરીને પણ હાથ જોડીને હું વિનંતી કરું છું કે હે પ્રભુ, આપ પણ એ સમય પણ મને પણ ઘણા જ પ્રકાર સમજાવી હતી, પણ તો હું પણ પહેલા જેવું જ જ્ઞાન હવે મારામાં રહ્યું નથી. રામકથા પણ સાંભળવાની મને પણ ઘણી જ પણ ઉત્કંઠા થઈ છે. હે નાથ, હે ગિરિજા ભૂષણ, હે દેવતાઓના પણ સ્વામી, આ પણ હવે પણ શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણની પણ પવિત્ર કથા મને કહીને સંભળાવો. પાર્વતીજી શંકર ભગવાનને વિનંતી કરે છે. સીતારામ રામ રામ રાજા રામ રામ રામ. જે કથા કહો, પૃથ્વી પર પણ શિર રાખીને પણ હું આપના ચરણ કમળને નમન કરું છું. હે નાથ, પણ હાથ જોડીને હું વિનંતી કરું છું કે રામચરિત્ર કથા મને કહો. જો કે સ્ત્રીને પણ વેદના પણ સિદ્ધાંત જાણવાના પણ અધિકાર નથી, તો પણ હું મન કર્મ વચનને પણથી તમને આપની દાસી જાણીને પણ રામ કથા કહો. એ દિવસ ઘણા પણ દિવસથી પણ હું આ અંગે પણ આપને પ્રાર્થના કરવા પણ ચાહું છું. તો આજે શ્રી રામચંદ્રજી રઘુનાથજીની ચરિત્ર કથા પણ કહો. મને પ્રથમ કહો કે પણ નિગુણ બ્રહ્મા અને સગુણ શરીરધારી થયા છે, અને પણ એ પ્રભુ રામચંદ્રજીના પણ અવતારની પણ કથા કહો. ઉદ્ધાર બાલચરિત્રનું વર્ણન પણ કરો કે જે પ્રકારે પણ જાનકીજીનો પણ વિવાહ પણ થયો હતો તે સર્વ પણ મને કહો. વનમાં રહીને પણ જેમણે પણ અનેક ચરિત્ર કર્યા હતા અને લંકાપતિ રાવણને કેવી રીતે પણ માર્યો હતો એ પણ કહો. હે સુખરૂપ શંકર ભગવાન રામચંદ્ર જે પણ રાજગાદી પર પણ બેસીને ઘણી લીલા પણ કરી તે પણ જણાવો. હું પણ જાણવા ઈચ્છું છું. હે કૃપાના નિધાન રામચંદ્રે જે અદ્ભુત પણ કાર્ય કર્યા હતા તે પણ વળી કહો. રઘુકુળમણી રામચંદ્રજી પ્રજા સહિત પ્રેમધામ પણ કેવી રીતે ગયા તે પણ મને કહો. પછી એ પ્રભુ એ તત્વનું પણ વર્ણન પણ કરો કે જેના પણ સ્મરણ માત્રથી મુનિએ પણ યજ્ઞને પણ સંદેહ દૂર થઈ ગયા હતા અને રામ નામમાં પણ મગન થઈ ગયા હતા. સાથે સાથે ભક્તો જ્ઞાન અને પણ વૈરાગ્યનો મહિમા પણ જણાવો. આ સિવાય પણ રામચંદ્રજીના બીજા પણ ગૂઢ ચરિત્ર હોય તે પણ મને કહેજો. હે નાથ, આપનું જ પણ જ્ઞાન નિર્મળ છે. હે પ્રભુ, હે દયાળુ, મેં જેને પણ પૂછ્યું હોય તે પણ પૂછું નહીં. વેદ અને પણ આપને પણ 3 લોકનાથ પણ ગુરુ બતાવ્યા છે. અન્ય ઈરછવામાં પણ આ પણ રહસ્ય મેં જ કેવી રીતે જાણી શકું. પાર્વતીજીના પણ આવા સ્વભાવ પણ સોહામણા વચન સાંભળીને પણ શિવજી બહુ જ ગમ્યા હતા. શિવજીના હૃદયમાં રામચંદ્રજીના ચરિત્ર લીલાનું પણ સ્મરણ આવ્યું. આથી પ્રેમથી શરીર પણ પુલકિત થઈ ગયું હતું. નેત્રોમાં જળ ભરાઈ આવ્યા હતા
રામચંદ્રજીનું રૂપ પણ હૃદયમાં પ્રકાશિત થઈ ગયું હતું. મહાદેવજી બે ઘડી પણ ધ્યાનમાં પણ મગન થઈ ગયા. પછી ધ્યાનથી મુક્ત થયા. ત્યારબાદ પ્રસન્નતાચિત રામચંદ્રજીના પણ ચરિત્રનું વર્ણન પણ કરવા લાગ્યા હતા. જે જાણ્યા વિના પણ જૂઠપણું પણ સત્ય લાગે છે. જેમ પણ દોરડાને જોઈને પણ સર્પને પણ ભ્રમ થઈ જાય છે, તેમ પ્રભુને જાણવાથી સંસારના પણ બંધનથી મુક્ત થવાય છે. એ તપ પ્રેમ કૃપાળુ શ્રી રામચંદ્રજીના પણ બાલ સ્વરૂપને હું વંદન કરું છું. જે મન પવિત્ર પણ નામ જ જપવાથી થાય છે અને સિદ્ધિ સુલભ થઈ જાય છે. મંગળનાથ પણ ધામ અને પણ અમંગળને પણ નિવારણ કરનારા તથા દશરથજીના પણ આંગણામાં પણ વિહાર કરનારા રામચંદ્રજી મારા પર પણ કૃપા કરજો. એ પ્રભુ, એ રામ, જેની ઉપર કૃપા થાય એ જ રામાયણ વાંચી શકે અને એને જ પણ દિલની અંદર રામાયણ ઉતરે. કાં કોઈ છત્રીના દીકરા વાંચી શકે, કાં કોઈ બ્રાહ્મણ વાંચી શકે અને કાં કોઈ સાધુ વાંચી શકે. આ ઝાઝા બ્રાહ્મણ વાંચી શકે. આમાં વિશિષ્ટ રામાયણમાં લખ્યું છે કે બ્રાહ્મણ હોય તો બ્રાહ્મણ વાંચી શકે, કાં સાધુ વાંચી શકે, પણ બ્રાહ્મણ ને છત્રીનો દીકરો કોઈ પણ વાંચે તો પણ એનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય. હકીકત રામાયણ તો બહુ પવિત્ર છે, બહુ એટલે બહુ જ તે. હું તમને આ કથા કહું તો તમને હકીકત નહીં માનવામાં આવે. આ 30 વર્ષ પહેલાં મારું પણ એક્સિડન્ટ થઈ ગયું હતું. મારી માથે, મારી મમ્મી માથે, અમારા ઘરના માથે, બધા માથે આખી મોટર આમથી આવી ભવનાથથી અને ખૂણા ઉપર જ તે પિંજારાની માથે અમારી ચડી ગઈ. હચોડી દુકાનની આગળ અમે તો દુકાનમાં એક પગ હતો તો એ મારી માથે ચડી ગઈ આખી, અને મારો પગ તો આખો નોખો પડી ગયો. એટલે જામનગર કાપવા મોકલવાનું કીધું, પણ થોડીક વાર લાગી. ત્યાં બધા મોટા આવવા મળ્યા. ત્યારે હું ત્યાં પણ રાજકારણમાં હતી એટલે બધા મોટા આવવા મળ્યા. એટલે બધાએ કીધું કે રાહ જો. પહેલાં એમ કે રમાબેનના એક હાથ એક્સિડન્ટ થયું હતું ત્યારે હાથને પગમાં પહેલાં વાગ્યું હતું, ત્યારે હાથનું બહુ જ ભયંકર હતું તો પણ હાથમાં સારું થઈ ગયું હતું. વાટ જો સાહેબ પછી કીધું, રમેશ સાહેબ જે હતા ને એને કીધું કે હું એને પાછા ચડાવ્યા બિચારાને. મારે હાટું જુનાગઢમાં ન કરીએ એ ઉતરી ગયા હતા અને એનું પોતાનું દવાખાનું બસ સ્ટેન્ડ હું નાખ્યું હતું તો એને પાછા એ ચડ્યા. અને બધાએ કીધું હજી રાજીનામું તમે આપ્યું છે, સ્વીકાર્યું નથી, તમે પાછા ચડો, આ બેનનું ઓપરેશન કરી દે. તો કે હું ઓપરેશન કરી દઈશ અવશ્ય, પણ હું પહેલાં 10-12 દિનો એને પાટો આપું. કે જો મને એવું લાગશે કે સેજે એક કોઈ આટક્યું મળે છે તો હું જરીક મળશે ને તોય પણ હું ઓપરેશન કરી નાખીશ. તો આગળ પગ કાપવા જવું નથી. તો રોડમાંથી રાખી હતી, મને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી હતી. પછી દવાખાનામાં અંદર લઈ ગયા બધા અને સારવાર કરવા માંડ્યા. અને એ લોકોએ એવો પાટો બાંધ્યો કે 15 દિનમાં પાછો ખોલ્યો. એટલે સાહેબે કીધું કે હવે હું ઓપરેશન કરી દઈશ. કે મને એવું લાગે છે કે થાય, આપણે 6 મહિના રાહ જોવું, 6 મહિનામાં થઈ જાય તો પાછું બીજું ઓપરેશન એ કરી નાખશું. કે એટલે ભગવાન, હું તો કાંઈ જ નહીં, સામે ગુરુ દત્તાત્રેય હતા ત્યાં પગે લાગી, હે ભગવાન મારા પગને કાંઈ નહીં થવું જોઈએ. ગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાન, મને ભલે હું લૂલી આલું, લંગડી આલું, તો હું હાલતી તમારી પાસે આવીશ ભગવાન. દેવા કરતી હું આવે એમ ઠેઠ સુધી ગુરુ દત્તાત્રેયમાં જ. પછી મને હવે એવું જ આમ મનમાં ઉગી ગયું કે હું રામ રામ લખી નાખું. એક માણસની મારી નજરની આમ રામ લખવાથી અમારા સગર હતા એ છોકરી, અને જુનાગઢમાં એ છોકરીના વરને કેન્સર થયું હતું ને તો એ રામ જ નકરું લખવા જ મને. એને કીધું હતું કે 2-4 મહિના માંડ જીવશે, પણ એને 2-4 મહિનાની અંદર રાહતને દી લખીને કબાટ ભરી મૂક્યો હતો. ત્યારે એ ઉપરકોટમાં એ માણસ રહેતો હતો. ત્યારે આ બધી 45 વર્ષ પહેલાંની વાત છે. ત્યારે અમે આ નજરે જોયેલું. એટલે પછી મારા મગજમાં આવી ગયું, લાવ રામ જ લખવા મળું, રામ રાતને દી લખવા જ મળી. પછી 6 મહિના પહેલાં 6-7 મહિના થયા એટલે અમે ભાવનગર બલર સાહેબને દેખાડવા ગયા. તો ત્યાં તરત જ એને સાહેબે જોયું ને તેને કીધું એમ કે હજી 6 મહિનાનો પાટો બાંધો, પછી કે
થોડું ઘણું સારું લાગશે. તો પગ જોયો વીખ્યો ત્યાં તો આવો હોજી ગયો. હું તો પાછી બે આંખમાં આવડાવી ગઈ. હું તો એ પગ લઈને ઓપરેશન કરવાનું કીધું. હું તો દોડવા જ મળી, એક પગે દોડવા જ મળી. એમ કરતાં હું થોડેક આમ દોડીને રોતી મારો ભાઈ હાથે બધા પકડવા હાટું દોડ્યા, પણ ન મેં મારું ઓપરેશન જ નથી કરાવું. હું કંટાળી ગઈ છું. એમ હું રોતી દોડીને ત્યાં હું આમ આગળ ગઈને ત્યાં પડી ગઈ. તો મારી હાથે ઊભી થઈને મારથી પગ મંડાઈ ગયો. પછી મને એમ થયું કે એ ભગવાન, મારથી પગ તો મંડાઈ ગયો એમ, પણ ઊભી રહી ગઈ પગ માંડીને એમનો. પછી મને એમ થયું મને કાંક પણ થાય. પછી મેં મારા પાટોનથી વાળા મને એમનો જ રિક્ષામાં ઘરે લઈ જાઓ, બસ મને એમનો જ લઈ જાઓ. મેં એવી હટ પકડી. તો મારી મમ્મી ને મારો ભાઈ ને આ બધા મને એમને રિક્ષામાં લઈ ગયા ઘરે. પછી મેં 1 વર્ષથી સુધી ટ્રાય કરીને આમ કાટલામાં બેઠી રામ 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 1.5 વર્ષ સુધી આમ લખી ત્યાં મારો પગ ભગવાને એમને ઝારો કરી દીધો. હજી બટકા તો અલગ જ છે. મારા પગના બટકા, જમણા પગના બટકા જ છે. તો પણ હું હાલી શકું, દોડી શકું. હું ક્યાંય ઊભી નથી રહેતી. ગમે એટલું દોડવું હોય તો ભગવાન રામની દે દોડી શકું. ગમે એટલું હાલવું હોય તો હાલી શકું. ગમે ઉપાડવું હોય ભાર તો પણ હું ઉપાડી શકું. એટલી આ રામની કૃપા છે. ખરેખર રામની કૃપા જેની માથે વરસે ને તો દુઃખ સુખ તો આવ્યા જ કરે. દુઃખ સુખથી કોઈ દી રડવાનું નહીં ને ઓલું પીવાનું નહીં. પણ તમે રામ નામ લખો ને એટલે દુઃખ એકદમ વયું જાય. તમારું દુઃખ તમને ખબર જ નહીં પડે કે તમારે કંઈ નહીં કરવું પડે. ઓલો ભગવાન આવીને જ કરી જાય. હકીકત રામ આવે અને કરી જાય. તમારું પણ કલ્યાણ જ થાય. જે રામાયણ વાંચે એનું અને જે સંભળાવે એનું પણ કલ્યાણ થાય. જે સાંભળે એનું પણ કલ્યાણ થાય. બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. જય શ્રી રામ. એ પ્રેમ કૃપાળુ શ્રી રામચંદ્રજીના પણ બાલ સ્વરૂપનું વર્ણન કરો. અને આંગણામાં પણ વેરનારા શ્રી રામચંદ્રજી મારી પર પણ કૃપા કરો. બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી રામચંદ્રજીને પણ પ્રણામ પણ કરીને શિવજી પણ પ્રસન્ન થઈ અમૃત સમાન પણ વાણી બોલ્યા કે હે પાર્વતી, તું ધન્ય છો. તમારા પણ સમાન ઉપકારી બીજું કોઈ પણ નથી. તમે રામચંદ્રજીની કથા અંગે પણ મને પૂછો છો. તે કથા પણ સર્વલોકને પણ પવિત્ર કરનારી છે અને ગંગાજીની સમાન છે. તમે રામચંદ્રજીના ચરણમાં પણ પ્રીત રાખી છે. તેથી જ પણ તમે પણ જગતના હિત માટે આ મને પ્રશ્ન પૂછો છે. હે પાર્વતી, મારા પણ ખ્યાલથી તો રઘુનાથજીની પણ કૃપાથી સપનામાં પણ તમારા મનમાં પણ શોક, મોહ, સંદેહ અને ભ્રમ કંઈ પણ થશે નહીં. તો પણ તમે શંકા કરી છે ને કહેતા સાંભળતા સર્વનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય છે. જેની શ્રીહરિની કથા પણ કાનોથી પણ સાંભળી નથી, એના કાન પણ સર્પ સમાન છે. જેને પણ આંખોથી પણ સંતોના દર્શન નથી કર્યા, તેની પણ આંખો મોરના પણ પીછમાં જ રહેલી પણ આંખો સમાન છે અને મસ્તક કડવી પણ તુંબડા સમાન છે. શ્રી હરિ અને પણ ગુણનાથ પણ ચરણમાં પણ ઝૂકતો નથી. તે પણ પોતાના પણ હૃદયમાં હરિભક્તિ ધારણ કરતો નથી. તે જીવાત્મા પણ જીવતા પણ છતાંય મુર્દા સમાન છે. મનુષ્ય રામના ગુણને પણ ગાન નથી કહેતો. તેઓની જીભ પણ તે ડેટકાની જીભ સમાન છે અને તેની છાતી પણ વ્રજ સમાન અને પણ નિષ્ઠ છે કે જે હરિ ચરિત્ર સાંભળીને પ્રસન્ન પણ પુલકિત થતો નથી. હે પાર્વતી, તું શ્રી પણ રામની કથા પણ સાંભળ. જે પણ દેવતાઓને હિતકારી છે. રામ કથા સેવા પણ કરવાથી પણ રામ તેનું પ્રકારની એક ગાય સમાન છે. સત્ય પુરુષ પણ ની પણ સભા પણ સર્વ દેવલોક છે. આ જાણીને તેને પણ કોણ જ પણ સાંભળે. રામ કથા પણ હાથની પણ સુંદર તાળી છે. જે પણ સંદરૂપી પક્ષીને પણ ઉડાડે છે. રામચંદ્રજીની કથા પણ કલિયુગ રૂપ વૃક્ષ
કાપવા માટે પણ કુવાડી છે. હે પાર્વતી, આદરની સાથે તમે પણ રામકથા પણ તમે સાંભળો. વેદોએ રામચંદ્રજીના નામ, ગુણ અને સુંદર ચરિત્ર, જન્મ, કર્મ સર્વ અસખ્ય કહ્યા છે. જે ભગવાન રામ અનંત છે તેવી તે પણ તેની કથા અનંત છે. અનેક ગુણ નહીં પણ ધામ છે. તો પણ મેં તે કથા પણ જેવી પણ સંભળાવું તેવી જ મારી પણ બુદ્ધિ અનુસાર તમારી જ તેના પ્રત્યે અત્યંત પ્રીત થઈ જશે. હે પાર્વતી, તમારા પ્રશ્ન ઘણા જ પણ પ્રભાવશાળી છે અને સોહામણા છે અને સુખદાયક છે. હે પાર્વતી, એક વાત મને પણ ઠીક ન લાગી કે વાત તમે પણ અજ્ઞાનને પણ લીધે કરી છે. તમે પણ એવું જ પણ કહો કે રામ કોઈ અન્ય છે કે જેનું ગાન પણ વેદ કરે છે અને મુનિજનો પણ ધ્યાન ધરે છે. આ વાત પણ અધમ મનુષ્ય જ કહે છે, સાંભળે છે. અજ્ઞાન રૂપી પણ પિચાસો ગ્રસ્ત પાખંડો અને શ્રીહરિના ચરણથી પણ વિમુખ રહે છે. જે પણ જૂઠું સત્ય થઈ જાય, સત્ય કરી દે છે. જે જાણતો નથી, જે અજ્ઞાન, મૂર્ખો અને અંધ અને પણ અભાગી છે અને જેના મનમાં પણ દર્પણ પર પણ વિષરૂપ છે ફેલાઈ રહ્યું છે. જે પણ લપટ, કપટ અને કુટળતા કરે છે. જેને કદી પણ સપનામાં પણ સત્સંગ પણ જોયો નથી. બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. જે પણ લાભની સમજતું નથી તે પણ એવી પણ વેદ વિરોધ પણ વાત કરી દે છે. મનરૂપી દર્પણનું મિલન છે અને જેને પણ જ્ઞાન નથી, રઘુનાથજીના રૂપનું પણ ધ્યાન નથી, જેને નિર્ગુણ અને સ્વગુણ શું છે તેની પણ આ પ્રકારની તેને પણ ખબર નથી, આ પણ માનતો પણ નથી. આમ કહેતા જ ફરે છે. હરિનાથ પણ માયાવશ જગતમાં ભ્રમ કરે છે. તેઓ પણ ગમે તેમ બોલી જાય છે તે સાંભળે છે. જે વાત રોગથી પણ બકવાદ કરતો હોય છે, તવાલા છે અને સાંભળીને પણ વિચાર કરીને પણ બોલતો, જેને ભારે પણ અજ્ઞાન પણ મંદ્રાચળ પીધેલા હોય તે આમ કહેવામાં આવ્યું છે. મનુષ્ય કાંઈ પણ ધ્યાન આપતો નથી. આવું પોતાના મનમાં પણ વિચારી અને સંતજીને રામચંદ્રજીના ચરણને પણ ભજે છે. હે પાર્વતી, સંદર રૂપી અંધકારને દૂર કરવા માટે સૂર્યના કિરણ સમાન પણ મારા વચનને પણ તમે સાંભળો. ગુણ અને સગુણ કયા જ પણ ભેદ નથી. મુનિ, પુરાણ, પંડિત અને પણ વેદ આમ કહે છે. જે ગુણ રૂપ હિત અને અહિત અને અજમા છે તે ભક્તોના જ પ્રેમને પણ વશ થઈ જાય છે. જે ગુણ છે તે પણ સગુણ કેવી રીતે થઈ શકે? જળ તથા હેમનાથ પણ કરા જુદા જુદા, તેમજ પણ નામ પણ સંદેહ અંધકાર દૂર કરવા માટે સૂર્ય સમાન છે. તેમને માટે મોહના પણ પ્રસંગ કેવી રીતે કહી શકાય? બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાનની જય. શ્રી રામજી સતચિત આનંદ રૂપ છે અને સૂર્ય સમાન છે. તેમાં પણ મોહરૂપી રાત્રિ થતી જ નથી. ભગવાન સ્વયંભૂથી પણ પ્રકાર રૂપ છે. તેમાં અજ્ઞાન પ્રાતઃકાળ પણ નથી થતો અને શોક અને અજ્ઞાન, અહંકાર, અભિમાન બધા સર્વ જીવાત્મા ધર્મ છે. શ્રી રામ તો પણ સાક્ષાત વ્યાપક પરમેશ્વર છે અને પ્રેમરૂપ છે અને પુરાણમાં પણ પુરુષ છે. આમ સમસ્ત સંસાર પણ જાણે છે. શાસ્ત્રોમાં પણ પુરુષ
નામથી જ પ્રસિદ્ધ છે અને પ્રકાશની ખાણ છે અને સર્વના સ્વામી છે. તેજ રઘુવંશ મણિ રામચંદ્રજી મારા સ્વામી છે. આમ કહીને પણ શિવજી પણ નમી પડ્યા હતા. બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાનની જય, શંકર ભગવાનની જય, પાર્વતી માતાની જય. અજ્ઞાન પણ લોકો પણ પોતાને ભૂલ કબૂલ કરતા નથી. જડ લોકો પ્રભુ પર પણ તેનો આરોપ લગાવ્યા કરે છે. આકાશમાં પણ વાદળાઓ ન પણ પડતા જોઈ જડ લોકો પણ કહે છે કે સૂર્ય છુપાઈ ગયો છે. જેમ મનુષ્ય પણ આંખો પર પણ આંગળી પણ રાખી દે છે, તેને બે ચંદ્ર પણ નજરે પડ્યા કરે છે. હે પાર્વતી, રામચંદ્રજીના વિષયમાં પણ મોહની વાત એવી છે કે જેમ આકાશમાં ધુમાડા પણ અંધકાર થઈ જાય છે ને ધૂળ પણ દેખાય છે. વિષય ઇન્દ્રિયો પણ ઇન્દ્રિયોના પણ દેવતાઓને જીતવા પણ આ પણ સર્વ એકથી એક ચડિયાતા છે. આ સર્વનાથ પ્રેમ પ્રકાશ જે આનંદી અને બ્રહ્માનંદ અયોધ્યાપતિ શ્રી રામચંદ્રજી છે. જગત પ્રકાશ્ય છે અને પ્રકાશ યોગ્ય છે અને શ્રી રામચંદ્રજી પ્રકાશ છે. તે પણ માયાનાથ પણ સ્વામી છે. જ્ઞાન અને ગુણનાથ પણ ધામ છે. જેમની સત્યતાથી જ જડ માયા પણ સત્ય જેવી જ પણ થઈ જાય છે. બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તેને પણ તે ભગવાન પણ પ્રીત કરે છે. જેમ છીપલા પણ ચાંદી અને પણ સૂર્યના કિરણને બ્રહ્મને પણ લીધે જળ પણ પ્રીત થઈ જાય છે, તેમ બ્રહ્મ તણ કાળ પણ મિથ્યા છે, તો પણ આ બ્રહ્મને પણ કોઈ પણ ટાળી શકતું નથી. એ પ્રકાર જગતમાં પણ ભગવાન સહાર કરે છે. જે કે આ અસત્ય તો પણ દુઃખ તો આવે જ છે. જેમ પણ સપનામાં પણ માથું કાપી લેતા પણ જાગ્યા વિના જ તે દુઃખ દૂર થતું નથી. હે પાર્વતી, જેમની પણ કૃપાથી આવો ભ્રમ પણ ટળી જાય છે, તે કૃપાળુ શ્રી પરમાત્મા રામચંદ્રજી છે. જેમના પણ આદિ કે અનંત કોઈ પામી શક્યું નથી. વેદોએ પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર પણ આમ કરીને પણ ગાયું છે. તે બ્રહ્માચરણ વિના ચાલે છે, કાન વિના પણ શ્રવણ કરે છે, હાથ વિના પણ અનેક પ્રકારના કામો પણ કરે છે. મૂર્ખ વિના પણ સર્વ રસોઈઓ સ્વાદ પણ લે છે. યોગ્ય વ્યક્તા અને મહાયોગી છે, તે શરીર વિના સંપ્રસ કરે છે. નેત્ર વિના પણ સંગળું પણ જોઈ શકે છે. જે પ્રકારે ગંધને પણ ગ્રહણ કરી શકે છે, આમ દરેક પ્રકારથી તેમની પણ કરણી જુદી જુદી એવી પણ અલૌકિક હોય છે કે જેમને પણ વેદ અને પુરાણ કહે છે કે મુનિઓ પણ જેમનું પણ ધ્યાન કરે છે, તે દશરથ નંદન ભક્તને હિતકારી પણ રહે છે. અયોધ્યાના સ્વામી ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી છે. કાશીમાં પણ મરતા જીવતાઓને પણ જોઈ જેમના નામના પણ બળથી હું તેમને જન્મ પણ મરણના જ દુઃખથી પણ મુક્ત કરી દઉં છું. એ જ મારા પ્રભુ રામચંદ્રજી નાથ પણ મારા રામચંદ્રજી મારા સ્વામી છે અને સર્વના હૃદયની અંતર્યામી પણ છે અને હૃદયની વાતને પણ જાણનારા છે. આમ પણ મનુષ્યના જેમનું પણ નામ લેતા તેને પણ અનેક જન્મોના પણ કરેલા પાપો પણ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય પાપ કરે છે પણ સાચા દિલથી રામનું નામ લે છે, તેના બધાય પાપ બળી જાય છે. જે મનુષ્ય પણ આદરથી પણ પ્રભુનું સ્મરણ કરે છે, તો સંસાર રૂપી અગંધ પણ સાગરને પણ ગાયની ખળીની જેમ તરી જાય છે. હે ભવાની,
એ ભવાની પણ પરમાત્મા શ્રી રામચંદ્રજી છે, તેમનામાં પણ બ્રહ્મ દેખાય છે. આમ તમે પણ કહો છો તે બરાબર નથી. આવા સંદેહ થતાં જ પણ જ્ઞાન પણ વૈરાગ્ય દૂર થઈ જાય છે. શિવજી બ્રહ્મને પણ નિવારણ કરવા વચન સાંભળી પાર્વતીજીના જ સર્વ કૃતાપ પણ મટી ગયા હતા. તેમને રામચંદ્રજીના ચરણમાં સ્નેહ થઈ ગયો હતો અને વિશ્વાસ થયો અને જૂઠી કલ્પના પણ ચાલી ગઈ. વારંવાર સ્વામી શિવજીના ચરણ કમળને પણ સંપર્શ કરી હાથ જોડીને પાર્વતીજી જણાવે છે, પ્રેમ સમાન પણ તરબો થયા હોય તેવા જ મધુર વચન પણ બોલ્યા. એક ચંદ્રમાના જ કિરણ સમાન આપની પણ શીતળવાણી પણ સાંભળી. શરદ રુદ્રના પણ તાપ જેવો ભારે મોહ પણ જ્ઞાન પણ મટી ગયો છે. હે કૃપાળુ, આપ મારા પણ સર્વ સંદેહ દૂર કરી નાખ્યા છે. હવે મને રામચંદ્રજીના સ્વરૂપની પણ ખબર પણ પડી ગઈ છે. હે નાથ, આપની કૃપાથી હવે હું પણ મારું સર્વ દુઃખ દૂર થઈ ગયું છે અને પ્રભુના પણ ચરણના પણ પ્રસાદથી હું સુખી થઈ ગઈ છું. જો કે હું સ્વાભાવિક મૂર્ખ અને પણ અણસમજુ પણ હતી. સ્ત્રી છું તો પણ મને આપની પણ દાસી સમજી પ્રસન્ન થાવ. હે પ્રભુ, જો આપ મારા પર કૃપા તો હો તો પણ પહેલા જ પૂછતી હતી તે કહો. રામચંદ્રજી સાક્ષાત બ્રહ્મા ચેતનમય છે, અવિનાશી અને સર્વ પંચથી જ અલગ અને પણ સર્વના હૃદય રૂપી પણ પૂરમાં પણ વાસ કરનારા છે. બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય જય રામ. હે નાથ, આપણ સમજુ પણ હવે પણ હું બધું સમજી ગઈ છું. રામચંદ્રે જે મનુષ્યનું પણ શરીર પણ શા કારણથી ધારણ કર્યું છે એ વિષકતું પણ મને પણ તે વિસ્તારથી તમે સમજાવો. પાર્વતીજીના પણ અતિ નમ્ર વચન સાંભળી શંકર ભગવાન રામચંદ્રજીની કથા પર પણ પવિત્ર પ્રીત જાણી ત્યારે કામદેવના પણ શત્રુ સ્વભાવથી બહુ ચતુર અને કૃપા નિધાન શંકર ભગવાનના હૃદયમાં પ્રસન્નતા થઈ. પછી પાર્વતીજીની પણ દરેક પ્રકારથી પ્રસન્નતા કરીને બોલ્યા કે હે ભવાની રામચંદ્રજી, રામચરિત્ર માનસ નામની પણ નિર્મળ અને શુભકારી તથા પણ તન મન થી સાંભળવા કાકા ભૂષણ જે પણ વર્ણન કરેલું તે પક્ષી રાજ ગરુડ જે પણ સાંભળેલું છે તે પણ ઉત્તમ સ્વાદ પણ જ પ્રકારે તે આગળ કહીશ. હવે તમે રામચંદ્રજીના અવતારની પણ બહુ જ સુંદર અને પાપમુક્ત ચરિત્ર કથા તમે સાંભળો. હે પાર્વતી, હરિના પણ ગુણ નામ કથાઓ અને પણ રૂપ અપાર છે અને અસીમ છે. હું પણ મારી બુદ્ધિ અનુસાર તે પણ કહું છું. તે તમે પણ હૃદયમાં પણ આદરથી તમે સાંભળજો. હે પાર્વતી, સાંભળો. વેદ શાસ્ત્ર અને શ્રી હરિના સુંદર અને શુદ્ધ ચરિત્રનું અપાર પણ વર્ણન કરું છું. શ્રી હરિના પણ અવતાર જે કારણથી થયા છે તે ઠીક જ થયા છે. આમાં કોઈ સંદેહ રાખવા જેવું નથી. પણ કારણ પણ હોય કે જે કોઈ પણ જાણી શકતું પણ ન હોય. એ ભવાની, મારા મત પ્રમાણે પણ બુદ્ધિ અનુસાર મન અને વચનવાણીથી સમજાય તેમ પણ નથી. તો પણ સંત મુનિઓ
તેમની પણ મતિ અનુસાર પણ કહે છે, હે સુખની હે સમુખી, જેવું મારી સમજણમાં આવે છે તેવું જ હું તમને કહું છું. જ્યારે જ્યારે પણ ધર્મની હાનિ થાય છે ત્યારે ત્યારે નીચ અસુરોના જ ઉત્પાત મચી જાય છે, અને તે એવી અનીતિ કરે છે કે જે કહેવાય તેમ નથી. બ્રાહ્મણ, ગાય, દેવતા, પૃથ્વી બધાય દુઃખી પણ થઈ જાય છે ત્યારે જ શ્રીહરિ અનેક પ્રકારે શરીર ધારણ કરે છે. ભક્તોના પણ દુઃખ દૂર કરી દે છે. ત્યારે જ હરિ અસુરોને પણ મારી દેવતાઓને પણ રાજ્ય આપે છે અને વેદ મર્યાદાની રક્ષા કરે છે. રામચંદ્રજીનો જન્મ પણ લેવાનું આ જ કારણ છે. તેમનો યશ ગાય ભક્ત જન સંસારથી સાગર પણ તરી જાય છે. શ્રીહરિ લોકના જ હિતકારી છે અને શરીર ધારણ કરે છે. રામચંદ્રજીના જન્મના પણ કારણ એક કરતા એક ચડિયાતા છે. હું રામચંદ્રજીના 1-2 જન્મનું વર્ણન કરું છું, તે તમે એક રંગાથી તમે સાંભળજો. શ્રીહરિ જય જય તથા પણ વિજય નામના 2 પણ મુખ્ય દ્વાર પણ છે. તે શ્રીહરિને અત્યંત પ્રેમ કરે છે. બ્રાહ્મણના શ્રાપથી પણ બંને પણ દ્વારપાળ તામસી અસુર પણ થઈ ગયા હતા અને અસુરી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. તેઓમાંથી પણ એક અરણ્ય કશ્યપ થઈ ગયો અને બીજો રણ્યક્ષ થઈ ગયો. એમ ઇન્દ્રનો પણ ગર્વ હરનારા રાક્ષસ થયા હતા. બોલો રાજા રામચંદ્ર ભગવાનની જય. સીતારામ રામ રામ રાજા, રામ 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 સીતા, રામ 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 રાજા, રામ રામ રામ. જય શ્રી રામ. ભાગ હવે બીજો કહો, એ બીજા ઓલામાં તમે સાંભળજો. આમાંથી બીજામાં નાખો એટલે બીજામાંય તમે સાંભળજો. એકમાં બહુ લાંબુ થાય છે એટલે એકદમ નથી જાતું. એટલે તમે પણ અવશ્ય ખરેખર આ જેટલી કાયમની રામાયણ છે એ સાંભળજો. આખી રામાયણ થાય ને ત્યાં તમે જ્યારે સાંભળતા હો ને ત્યારે એક સેજ જરીક દીવો કરજો ખાલી, અને પછી સાંભળજો. અને આ રામાયણ સાંભળીને આખી તમારી પૂરી થાય ને ત્યાં તમે જે પણ કામ ચેત્યું હશે એ ભગવાન અવશ્ય કામ પૂરું કરે જ છે. હકીકત જ આ રામાયણ આખી સાંભળશો ને તો તમારું આમાં કાલું વાલું જરીક બોલાઈ જાય, જરીક એક અક્ષર આમ તેમ થઈ જાય તો પણ ક્ષમા કરજો, કારણ કે હું કોઈ વ્યક્તા નથી. બસ મને એક રામકથા સાંભળવાનો પ્રેમ છે એટલે હું જેટલા વર્ષો થાય 25-27 વર્ષ થાય આવીશું તે દિવસની રામાયણ સાંભળું છું. અને હું મજૂરી કરીને ખાતી હતી, લારી હાંકીને ખાતી હતી, અને ત્યાં જ 2 રૂપિયાની મિલકત મૂકીને આવી હતી ને અહીં લારી હાંકતી હતી મજૂરી કરીને. બસ મને ભગવાન નિર્ણય એવો જ રામે કરી દીધો, મારી મહેનતનું જ ખાવું છે, મારે કોઈનું નથી ખાવું. આજે હું મારી મહેનતનું જ ખાઉં છું, હું કોઈનું નથી ખાતી. કોઈ એમ કે રમાબેન આનું ખાધું આનું ખાધું, હું તમને મોઢે કહી દઉં હું કોઈનું જ ખાતી નથી. હું મારી કમાણીનું જ હું ખાઉં છું. અને ભગવાન જ્યાં સુધી ભગવાનના ધામમાં જાઓ, મા ગંગા મૈયાના ખોળામાં, ત્યાં સુધી મા ગંગા મૈયાને હું એમ જ કહું કે મને મારું જ ખાવા દેજે માં. હું ગર્વથી મને છે ને તારી ભક્તિ કરવા દેજે. અને ગંગાજીના ઘાટ ઉપર તું મને હરિદ્વાર લઈ જા ને તારા ઘાટ ઉપર હું ખરેખર હું તારું ભજન કર્યા કરું, રામાયણ વાંચ્યા કરું માં, તને સંભળાવ્યા કરું, અમારા સગરની કથા તને સંભળાવ્યા કરું માં. કે મને પણ આ સંભળાવવાથી પ્રેમ થાય ને તને સાંભળવાથી પ્રેમ થાય, કારણ કે આ કહાની તો તારી માથે જ થઈ ગયેલી છે અને તારાથી જ આ બધી લખાણ થયેલી છે માં. એટલે તું તો બધું જ જાણનારી છો. અને ખરેખર માં બસ એટલે હું વાત કરું, કાયમ એક જ વાત હું કરે, મને તારા ખોળામાં રાખજે હે માં ભવાની ભગીરથી ગંગા. બસ હું તારી દીકરી છું ને મને તારી પાસે જ રાખજે. છેલ્લે ટાઈમે પણ મને તારા ખોળામાં લેજે માં ગંગા મૈયા.
બોલો ગંગા મૈયા કી જય, ચારો ભૈયા કી જય.